Hello students, welcome to Sate Group of Education. Now we will learn the lesson number 10 from Science and Technology part 2, that is disaster management. So the question which is you ask frequently in your exam, that is for 1 mark, what is mean by disaster? Disaster is a variously dangerous events occur many times in the environment. Those are called as the disasters. Some of the main natural disasters are floods, wet and dry famine, cyclones, earthquake, volcanoes, etc. This leads to sudden disaster unexpected to humans. This can be called as man-made disaster. As the disaster occurs suddenly, it cannot be predicted. Huge losses to the property occur in the area of disaster. Various areas of life like economic, social, cultural, political, law and administration, etc. are affected by it. There is a loss to life and property of the people is in distress. Okay. So there are so many events which are caused due to naturally or some man-made activities, and they are called as disaster because they affects the regular environment, social environment as well as natural environment. There are two types of disaster which impact the long duration, and those who are after effects are either severe or severity increases with the time. For example, famine, various problems of crop, strikes and workers, then rising level of ocean, desertification, etc., which affects the fertility of soil, global warming, and it is serious issue. This picture, there are 4 pictures which are showing the some disaster happened, which are published in the newspaper. So the classification of disaster and types of disaster we have to explain in brief. This is important question for your board exam. So there are main 3 types in the disaster. Number 1 is the geophysical, number 2 is the biological, and number 3 is the man-made. Geophysical is further divided into 2 parts, that is geological and atmospheric factors. Then biological, which are further also divided into 2 parts, that is plant and animal based disasters, and man-made also divided into 2 parts, that is unknown and international disasters. So in geological, see earthquake, volcano, tsunami, landslides. We know that these are the serious issue and which causes global warming also, pollution also. Atmospheric, in that hot and cold waves, snowstorms, snowfall, cyclones, hailstorm, drought, flood, meteorite and sunspots, etc., which are present in the space also. Plant based biological type of disaster, that is forest fire, fungal disease spreading, blisters, weed. Okay, we'll show some examples here. Then next one that is important for nowadays, okay, infectious viruses, bacteria and some bacterial diseases are also given here, that is cholera, malaria, hepatitis and plague. Insect bite of poisonous animal, etc. Yes, it is a biologically based, and nowadays we know that a COVID-19 pandemic situation which is under control due to coronavirus, we have faced a lot of problems. So corona is also a virus, and that viral infections comes under this disaster, animal based biological disaster. The next one is that man-made, unknown, in that exploit of some poisonous gases, some atomic tests were failed and their accidents are happened in the laboratory. Then unplanned action and accident also comes under unknown man-made activities or disasters. In international, there are war, fire, bomb blast, forced migration, terrorism, rapes, child labor, and so many factors are included here, which comes under the disaster by man-made and international factors. The next important point is effects of disaster. कारण आपत्ती आली असेल, डिझास्टर घडला असेल, तर त्याचे इफेक्ट जे आहेत ते डिपेंड आहे की किती कालावधीपर्यंत ते टिकून राहतात. खूप जास्त कालावधीमध्ये पर्यंत टिकून राहत असतील त्याचे इफेक्ट्स, आणि मग त्याच्यातून सस्टेन करायला लोकांना प्रॉब्लेम होत असेल किंवा पीपल्स इझिली सर्वाइव्ह नाही करू शकत. जसं की आपल्या जवळपासचं एक्झाम्पल आपण बघतोय पंचगंगा नदीचं, महापुराची सिच्युएशन आहे, ही एक आपत्तीच आहे. त्यातून सस्टेन करण्यासाठी आणि पुन्हा स्थिती पूर्ववत येण्यासाठी लोकांना 4 ते 5 महिन्यांचा पूर्ण कालावधी आपत्ती येऊन गेल्यानंतर लागतो.
त्या टाईमच्या ड्युरिंग जो आहे मीन्स ती आपत्ती आल्यानंतर तो डिझास्टर जेव्हा हॅपनिंग कंडिशनमध्ये असतो तेव्हासुद्धा लोक सिव्हिअर स्ट्रेसमधून फेस करतच असतात. बट आफ्टर दॅट वी हॅव टू मॅनेज इट प्रॉपरली फ्रॉम डिफरंट फेजेस. अगदी रिकन्स्ट्रक्शन होऊपर्यंत, रिकन्स्ट्रक्टिव्ह फेज होऊपर्यंत, म्हणजे लोकांचं स्थलांतर असेल, होणारी आर्थिक हानी असेल किंवा मग ह्याशी रिलेटेड बरेचसे फॅक्टर्स असतील, ह्या सगळ्या फेजेस पूर्ववत येऊपर्यंत ह्या बऱ्याचशा फेजेसमधून लोकांना सफर व्हावं लागतं. सो इफेक्ट्स ऑफ डिझास्टर आर इम्पॉर्टंट. Disaster definitely affect the economy of the nation. That effect is always relative to disaster and economy. That is, if any part is destroyed, there are long lasting effects on economy due to huge expenses on its reconstruction. What will be the effect on yourself and surrounding if any accident like disaster occur during the sports, on playground or in school? Okay, स्कूलच्या किंवा प्लेग्राऊंडवरती असा काही डिझास्टर झाला असेल तर तुमची काय कंडिशन असणार आहे आणि तुम्ही त्याला कसा फेस कराल, हा तुमच्या सेल्फ लर्निंग आणि ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे, तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. आपण अजून एक एक्झाम्पल घेतो आहे की कोरोनाची सिच्युएशन जी आता आपण ऑलरेडी हँडल करतो आहे. ओके, पण इट इज ऑल्सो टाईप ऑफ डिझास्टर. मग ह्यामध्ये काही महिने नाही, बरीचशी वर्ष, कारण पूर्ण 2 वर्ष आपण हे 1.5 वर्ष झाले फेस करतो आहे. म्हणजे अगदी डिसेंबर 2019 पासून हे जे फेस करत आहोत, तर बऱ्यापैकी आता अंडर कंट्रोल जरी सिच्युएशन असेल तरी इकॉनॉमिक लॉसेस आहेत आणि स्लॅक्स आहेत, इकॉनॉमिक स्लॅक्स. तर ह्यातून फेस करायला मीन्स मिडल क्लास पीपल्सना अजूनही खूप स्ट्रगल करावं लागतं आहे आणि काही वर्षापर्यंत ह्याचे इफेक्ट्स आपल्याला दिसत राहतील. ओके, सो इफेक्ट्स आर सिव्हिअर ड्यू टू दिस डिझास्टर. See here, this is important question again which will ask for in your exam for 3 or 5 marks. That is nature and scope of disaster. There is one pre-disaster phase, then warning phase, emergency phase, rehabilitation phase, recovery phase and reconstruction phase. We have to suffer from this all phases if we are facing some disaster. जसं की डिझास्टर यायच्या अगोदर आपल्याला प्री डिझास्टर फेजमध्ये काही प्रिकॉशन्स घ्याव्या लागतात. जसं की आपण कोरोनाची लागण होऊ नये म्हणून सॅनिटायझर यूज करतोय, मास्क यूज करतोय. इट इज अ प्री डिझास्टर फेज. सपोज त्यातूनही काही झालं असेल आणि आपण ते फॉलो करत नसो ऑर्डर, देन इट कम्स अंडर वॉर्निंग फेज, की आपल्याला वॉर्न केलं जातं की ह्या काळजी तुम्ही घ्या, ह्या प्रिकॉशन्स घ्या, का तर ही डिझास्टर तुमच्यापर्यंत पोहोचू नये. देन नेक्स्ट, इफ वी गो थ्रू दिस डिझास्टर, तरी कोरोनाची लागण जर झाली असेल, देन वी हॅव टू टेक सम इमिजिएट ॲक्शन्स अँड ॲडवाईस इन द इमर्जन्सी फेज. इमर्जन्सी काही ॲक्शन्स घ्याव्या लागतील की त्या डिझास्टरवरती आपल्याला कंट्रोल करायचं आहे आणि आपण त्यातून इझिली बाहेर पडायचं. देन रिहॅबिलिटेशन फेज, रिकव्हरी फेज अँड रिकन्स्ट्रक्शन, ह्यातून मग बरीचशी काळजी घेतली जाईल. वी आर कन्सिडरिंग हिअर द वन एक्झाम्पल ऑफ द कोरोना व्हायरस. ओके, देन वी विल गो अंडर द रिहॅबिलिटेशन फेज, देन रिकन्स्ट्रक्शन फेज. आफ्टर दॅट, before that, recovery is most important. After recovery, we will reconstruct ourselves to stay healthy and fit as well as fine. So phase of emergency, transitional phase and reconstruction phase, these 3 are important phases which are very important to sustain the life during this disaster, to maintain our social health and to maintain our health fit and fine. So see here, this is the picture showing some disaster happened in the district Pune. ओके, माळीण तालुक्यातली ही घटना आहे. तर एका शाळेमध्ये झालेला इन्सिडेंट आहे. ह्यूज लँडस्लाईडमुळे त्या माळीण तालुक्यातली स्कूल जी आहे ती कोलॅप्स झाली होती आणि काही स्टुडंट जखमीसुद्धा झाले होते. इट्स अ रिअल फॅक्ट. त्यानंतर रिकन्स्ट्रक्शन फेजपर्यंत, कारण तुम्ही जर एरिया बघितला तर थोडासा डोंगरी भाग असल्यामुळं लँडस्लायडिंग हा नॅचरल इव्हेंट आहे, नॅचरल डिझास्टर आहे आणि त्यामुळे स्कूलवरती इफेक्ट झाला होता. काही स्टुडंट जखमी झाले होते, एक भिंत कोसळली होती त्यामुळं. आणि ह्या पिक्चरमध्ये, नेक्स्ट पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसते की अप टू द रिकन्स्ट्रक्शन फेज दे हॅव डेव्हलप्ड द डिझास्टर मॅनेजमेंट, की रिकन्स्ट्रक्शन फेजपर्यंत डिझास्टर मॅनेजमेंट केलेलं आहे. Disaster management and objectives of disaster management. So there is importance of disposal of human life suffered by human being during the calamity and release of the people.
Then supply of essential commodities of the people to reduce the effect of disaster. So this is also important. महापुराच्या जर कंडिशनमध्ये बघितलं असेल तर बरेचसे पॉलिटिशियन्स जे आहेत ते पुढे येतात मदतीसाठी. बरेचसे समाजसेवक आहेत किंवा आपल्यातलेही काही लोक आहेत जे गुप्तपणे दान करत असतात ह्या गोष्टींसाठी, ह्या लोकांसाठी मदत करत असतात. अगदी दुधापासून इसेन्शियल कमोडिटीजमध्ये अन्न वस्त्र निवारा ह्यापैकी पहिली प्रायोरिटी ही अन्न वस्त्रासाठी दिली जाते, अन्नासाठी दिली जाते की त्यांना फूड प्रोव्हाइड करतात. ओके, आणि ह्या इसेन्शियल कमोडिटीज त्यांना सप्लाय करतात. छोटी बाळं असतील तर त्यांच्या डेली नीड्स आहेत त्या भागवल्या जातात. कारण महापुराच्या कंडिशनमध्ये आधी त्यांची घरंही उद्ध्वस्त झाली आहेत, इकॉनॉमिक लेवल डॅमेज झालेली आहे. सो वी हॅव टू मॅनेज हिअर दिस पीपल्स बाय मेंटेनिंग और बाय सपोर्टिंग देम टू प्रोव्हाइड द इसेन्शियल कमोडिटीज टू देम. ओके, then next is the restore of human life in the region by creating reconciliation in disaster. Yes, it is also important. Rehabilitate disasters victim. Okay, if there are some accidental cases तर त्या victimsना तुम्ही स्थलांतरित करा, त्यांना प्रॉपर ट्रीटमेंट द्या. Then considering protective measures in disaster, such disaster will not reach in future and stop take care to reduce their intensity. हा खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे की डिझास्टर एकदा येऊन गेला असेल आणि आर्थिक हानी झाली असेल, मानवहानी झाली असेल, वित्तहानी झाली असेल तरीसुद्धा ह्यानंतर हा फ्युचरमध्ये नेक्स्ट इयरला महापुरासारखी घटना किंवा मग इथून पुढं फ्युचरमध्ये अशा काही घटना घडणार नाहीत, हे डिझास्टर पुन्हा येणार नाहीत ह्याची आपल्याला मात्र काळजी घेतली पाहिजे. किंवा जर ही अशी डिझास्टर येणार असतील तर त्याचे प्री डिझास्टर फेजमध्ये आपण रेडी राहायला पाहिजे, प्रिपेअर असायला पाहिजे, जेणेकरून ह्या डिझास्टरना पुन्हा आपण फेस नाही करणार. ओके, then next is the important question which were asked in your exam, that is distinguishing some points in the pre-disaster management and post-disaster management. जसं की कोरोनाची सिच्युएशन आहे तर प्री डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये कोरोना होण्याच्या अगोदरची जी डिझास्टर मॅनेजमेंटची काळजी आहे ही प्री डिझास्टरमध्ये आपण कन्सिडर करू ॲज अ टेकिंग वन एक्झाम्पल हिअर. अँड पोस्ट डिझास्टरमध्ये ते झाल्यानंतरची घेतली जाणारी काळजी असं कन्सिडर करून हे पॉईंट्स लर्न करा, समजून घ्या तुम्ही इझिली ओन वर्ड्समध्ये. कारण लेसन नंबर 9 आणि लेसन नंबर 10 सोशल हेल्थ आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट हे दोन असे लेसन आहेत तुमच्या टेक्स्टमध्ये की जे तुम्हाला सेल्फ लर्निंग आणि सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये बट ओन वर्ड्समध्ये, ओन थिंकिंगमध्ये सेल्फ लर्निंग करून आन्सर्स द्यायचे आहेत. ओके, then next main aspects of disaster management cycle. So see here one cycle here, that is preparation. सपोज अशा डिझास्टरमधून तुम्ही फेस करत असाल देन नंबर 1 इज द प्रिपरेशन, कारण त्या डिझास्टरला फेस करण्यासाठी तुम्ही प्रिपेअर असलं पाहिजेत. नंबर 2 दॅट इज रिडेम्पशन. सो वी हॅव टू मेक अ प्रॉपर प्लॅन हाऊ टू फाईट अगेन्स्ट दॅट डिझास्टर. Then number 3 is the preparedness. A plan is chalked out so as to get quick response from general public and administration. की ह्याच्यावरती क्विक ॲक्शन घेतल्या पाहिजेत थर्ड पॉईंटमध्ये. नंबर 4 इम्पॅक्ट ऑफ डिझास्टर. सो सी द सिव्हिअरिटी ऑफ और इंटेन्सिटी ऑफ दॅट डिझास्टर. खरंच तो मेजर आहे की मायनर. जर त्याचे मायनर इफेक्ट्स असतील तर तुम्ही त्याला इतका इम्पॉर्टन्स देणार नाही आहात, त्याचा प्लॅनसुद्धा मायनरच असणार आहे. ओके, then next response to the disaster is to be given immediately after the incidents. This factor is followed by the disaster strike in this cycle. ओके, त्याच्यावरती तुम्ही रिस्पॉन्ड कसं करताय. तो डिझास्टर आला असेल तर दिस इज नॉट आवर ड्युटी असं म्हणून त्याला अवॉइड करत असाल की हा सोशल प्रॉब्लेम म्हणून त्याच्यामध्ये हेल्पफुल राहत असाल, हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. ते जर आपल्या जवळच्या गोष्टींशी, जवळच्या व्यक्तींशी रिलेटेड असेल किंवा जवळच्या एरियाशी रिलेटेड असेल तर तुमची काय ॲक्टिव्हिटी असणार आहे किंवा तुमचा रिस्पॉन्स कसा असणार आहे, तुम्ही त्याच्यामध्ये किती इम्पॉर्टंट इसेन्शियल रोल प्ले करणार आहात, तुमचा रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स इथं मॅटर करतो. ओके, then resurgence is an important link between emergency measure and national progress. So it shows the connection between welfare and rehabilitation of the nation. Okay, it is directly connected to the nation. Restoration, this is an important link between measures after disaster and national development. This step is useful for progress of nation and rehabilitation. So this point is also again restored here in case of national progress. Okay, see here first aid and emergency actions. These are some symbols given here in your text exercise. Also some symbols are given and they ask these symbols for explaining what they actually mean. Okay,
Okay, what is the actual meaning of these symbols? So flammable liquid, flammable gas, we have already seen this two symbols, first two symbols in our science laboratory. Okay, third symbol, see, explosive in the acid bottles or sodium containing bottle. Also on firecrackers we have already seen that symbol, that is explosive, स्फोट घेणारे आहेत. See, following are some pictures of disaster. Which precautions would you take during those disasters? A, B, C असे 3 डिझास्टर दिलेत. तर त्यामध्ये तुम्ही काय काळजी घ्याल असं विचारलेलं. तर ऑप्शन ए मध्ये अर्थक्वेक दाखवलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही काय काळजी घ्याल, जसं की जवळपासच्या मोकळ्या मैदानात गोळा व्हाल, तो एरिया सोडून झाडाखाली कुठेही थांबणार नाही आहे. जसं वीज असेल, वीज पडली असेल, इट इज ऑल्सो अ नॅचरल कॅलॅमिटी अँड डिझास्टर, की अशा वेळेस सुद्धा तुम्ही झाडाखाली थांबायचं नाही आहे. अर्थक्वेक असेल तरीही झाडाखाली थांबायचं नाही आहे. सगळे कम्युनिटीनी काय करणार आहात, सेफ ग्राउंडवरती जवळपासच्या जमा होणार. अपार्टमेंट असेल तर तिथून बाहेर पडाल सेफली. देन बी कंडिशन बघा, आग लागल्याचा इन्सिडन्स आहे, इट इज ऑल्सो अ डिझास्टर, मे बी नॅचरल और मॅन मेड. देन नंबर सी इज द स्नेक बाईट. ओके, वी नो दॅट विच प्रिकॉशन्स विल टेक इन द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ स्नेक बाईट. देन सी next picture showing you the disaster management and some first aid actions given for victims. Okay, another one, that is mock drill. Mock drill is arranged on disaster of fire in various schools by the firefighter. It includes the demonstrations like extinguishing the fire, rescuing the people trapped at higher floors of buildings, rescuing the persons whose clothing have catch the fire, etc. Such activities are also arranged by police force and voluntary organization. This picture is showing some mock drill methods. So mock drill means एक फॉल्स इन्सिडेंट घडला असं कन्सिडर करायचं आणि त्याची एक रिहर्सल केली जाईल. जसं की फायर फायटर्स जे आहेत हे मॉक टेस्ट घेतल्या जातात, की सपोज तो इन्सिडेंट घडला आहे तर फायर लागलेली आहे, आग लागलेली आहे, तुम्ही त्याच्या अगेन्स्ट कसे फाईट कराल, फायर एक्सटिंग्विशरचा यूज कसा करणार. कारण फायर फायटर्स जे आहेत ते तुम्हाला डेमो देतात, मॉक टेस्टमध्ये एक डेमो देतात की फायर एक्सटिंग्विश कशी कराल, फायर एक्सटिंग्विशरचा यूज कसा करणार. ओके, सो दीज आर सम मेथड्स. थँक्यू.